let's wish everyone a very happy Diwali. যদি আমি খুব জোর করতাম হয়তো ও স্প্লিটসভিলা যেতই না। বুঝলাম না ব্যাপারটা। Actually, Yeah. he saved you. যখন তোকে লোকে খারাপ খারাপ কথাগুলো But I কমেন্টে thought you রেখে have to get affected. when you came back from স্প্লিটসভিলা বাড়িতে আসার পর সাংঘাতিক জ্বর হয়েছিল। আজকে স্কুল ছুটি দিলাম, মেয়েটা গেল কোথায়? কে আসছে গো বারবার? না না, এটা সময়ের ব্যাপার মিঠি। তোমার সময় তুমি যে এক্সপোজার পেয়েছো সেরকম ভাবে বাঁদরামো করেছো। এখন তোর সাথে আমি প্রতিদিন বড় হয়েছি। বাপে মজ্জা। My parents knowing that I'm coming home at 5 in the morning. So you know how many boyfriends I've had and all of that. বয়ফ্রেন্ড ছেলেগুলো বেশ ভালোই, বেশ মিষ্টি। আমার সকলের জন্যই কেউ না কেউ আছে কোথাও না কোথাও। কোনো মতেই কম্প্রোমাইজ করা উচিত না। Sexual activity in young women. তুমি ছেলে বলে মাথা কিনে নাওনি, আর ও মেয়ে বলে যে তোমাকে সেবা করবে এরকম ব্যাপারটা নয়। Guys, welcome back to episode 4 of Damsel in Distress podcast. Today I have a very, very, very special guest with me. But before I introduce her, I just want to tell you guys that I'm really sorry that I had to take a break for a few weeks. I'm back home in Calcutta and I had like a lot of pujo shoots planned and all of that. And then my cat has given birth. So I had to take a little break to look after all of that. But I am back and this episode is going to be very, very interesting because I have been planning this for a while and I've been wanting to do this for a while with this person. And it's finally happening. So let me introduce you to my mother, Mrs. Rituparna Chandra, is finally on my podcast. কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, নতুন কিছু একটা। তুমি কি জানো আজকে আমরা কিসের ব্যাপারে কথা বলবো? জানি না তো, ইউ আর অলওয়েজ সারপ্রাইজিং, সো আই থিঙ্ক টুডে ইউ উইল অলসো সারপ্রাইজ মি উইথ ইয়োর দুষ্টুমি। So before we start, I just want to get you guys a little informed. I am my mom's second daughter. She has another daughter who is 9 years older to me, and my father and my mother also have like a gap of 9 years or 10 years, I don't know. 9 years, yeah. 9 years, yeah. And they've been married for? 1990 to 2024. So how old were you when you got married? I was 19 when I got married. You were 19 years old? Yup. I'm acting as if I don't know, but I already know. So you were 19 years old, and then when did my sister happen? Your sister came after 1 year of my marriage. At that time I was 20 years old. And then 9 years later I happened. Yes. Why 9 years later? মানে কি মনে হলো হঠাৎ 9 বছর পরে? আসলে 9 বছর পর তখন আমি সত্যি সত্যি বড় হলাম। আমার মনে হলো একটা সঙ্গী চাই আমার বড় মেয়ের, আমারও একটা বন্ধু চাই। ছেলে হোক মেয়ে হোক কি হবে আমি তো জানতাম না। সেই বয়সে এসে আমার মনে হলো ছেলে মেয়ে যাই হোক সে তার মায়ের খুব বড় বন্ধু হয়। তো আমার একটি বন্ধু তো ছিলই, মনে হলো আর একটা হলে ক্ষতি কী। আর আমি যখন এখানে থাকবো না, পৃথিবীতে তো সবাই সারা জীবনের জন্য আসে না, একসময় তো চলে যেতেই হবে। তো কাউকে তো রেখে যেতে হবে আরেকজনের জন্য, দুজনের জন্য থাকবে। Seriously, that's what you thought? That is the most precious তখন তো এত কিছু relationship. মনে হচ্ছিল, এখন কিরকম লাগছে? এখন তুমি তো বাস না, বাস না, তুমি তো আমার রজনীগন্ধা। বাচ্চা মানুষ করতে গেলে কখনো খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, কখনো ভালো খারাপ চলতেই থাকে। আমি আমার বাবা মার একটি মাত্র সন্তান, তো আমি সবসময় ফিল করেছি আমার একটা ভাই বোন থাকলে খুব ভালো হতো। I've been wanting to get my mother on this podcast because of various reasons, but one of the main reasons is because I've seen very less podcasts where like women have very deep conversations with their mother and like just in general about motherhood. So I thought that the best thing to do is gonna be like to get my mom and like, you know, get an insight on what it's been like for 35 years raising 2 daughters and at the same time being a homemaker. But before all of that, let me just tell you guys that she's like the best example of it's never too late because she has just started her own business which is called Label Vaishnavi by Rituparna, and it's her venture, Sari Venture. So please go check that out on Instagram. She has some stunning pieces, a very stunning collection, so you guys can definitely go check that out. And I have to say that I'm so happy that she's finally doing this. I've always wanted her to have her own thing, so it's an amazing thing that, you know, it's just an example of how you can just do what you want at any given age. It's never too late.
So congratulations on that. Thank you daughter. So with that being said, I just want to get on to the first question. Yeah. You got married at a very young age, and obviously it was a long time ago. It was a different generation only. Yes. Now, এখনকার জেনারেশনের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? এখনকার জেনারেশনের ব্যাপারে আমার ধারণা এটা একটা অবশ্যই একটা এখনকার ছেলেমেয়েরা চায় না বিয়ে করতে। তবে আমি এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স, হতে পারে তারা বিয়ে করতে চায়, পছন্দের সঙ্গী পায় না, এমনও হতে পারে। কিন্তু এখন বিয়ে হচ্ছে না এমন তো নয়, প্রচুর বিয়ে হচ্ছে, বিয়ে ভাঙছে, যেটা আমাদের সময়ে এতটা ছিল না। আমরা প্রচুর কম্প্রোমাইজ করেছি, এখনকার ছেলেমেয়েরা কম্প্রোমাইজ করতে চায় না, আর আমার মনে হয় কম্প্রোমাইজ করা উচিতও না, কোনো মতেই কম্প্রোমাইজ করা উচিত না। এত বছর মায়ের দুধ খেয়েই তো এরকম হয়েছে। নিজের যেটা ট্যালেন্ট, যা নিয়ে আমি জন্মেছি, আমার বাবা মা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, যেভাবে বড় করেছে, তার সমস্তটা ইউজ করা উচিত। তার জন্য এক বিন্দু কম্প্রোমাইজ করা উচিত না। আমি আমার মেয়েদের সবসময় সেটাই বলেছি, আকাশলীনাকে আমি সবসময় তাই বলছি, কম্প্রোমাইজ করো না, বি অনেস্ট টু ইয়োর সেলফ। তারপরে জীবনে যে আসবে যাবে সে তো থাকবেই, বিয়ে হলে ভালো, না হলেও ভালো। ইউ শুড বি হ্যাপি whatever you are doing. Yeah, but be I'm honest. sure এত বছরের বিয়ে শুধু কম্প্রোমাইজ করে তো টেকেনি। So No. what else was there that made it a successful long marriage? ভালোবাসা, অফকোর্স। কম্প্রোমাইজ ব্যাপারটা সবসময় যে ডিউটি থেকেই আসে তা না, কম্প্রোমাইজ ব্যাপারটা ভালোবাসা থেকেও আসে। এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স। আমার শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি বড় ছিল, যখন আমার বিয়ে হয়ে আমি আসি, আমি একমাত্র সন্তান, তখন আমি দেখলাম যে এটা বড় ফ্যামিলি, ওরা 4 ভাই, বাবা মা, ননদ, সবাইকে নিয়ে বেশ বড় সংসার। আমি কিন্তু খুব এনজয় করেছি এতজনের সঙ্গে থাকা, রান্না করে সবাই মিলে রান্না করা, আমার 2 জাকে নিয়ে থাকা। আমরা এখন ইনফ্যাক্ট আমরা যখন 3 জা একসাথে হই, আমরা খুব মিস করি সেই দিনগুলো, জানিস, খুব মিস করি। Was it a love marriage or was it an arranged marriage? It was a love marriage. So tell us the story of how this happened. ভীষণ পার্সোনাল কোয়েশ্চেন মিঠি। কেন? কারো জীবনে কত রকম ভাবে আসে। আমার জীবনে লাভ ম্যারেজ, হি ওয়াজ মাই টিচার অ্যাকচুয়ালি। তোমার বাবা আমাকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর ম্যাথামেটিক্স করাতেন, তো হয়ে গেল। My God. কেমিস্ট্রি Physics? No. Mathematics? No. Chemistry 100 on 100. Only chemistry 100 on 100. How long did you guys take to get married? How long did you guys know each other? 1.5 বছর পর বিয়ে হয়ে গেছিল। 1.5 বছর পর বিয়ে। You guys were like, bas, done. তখনকার দিনে ডিসিশন তো আমরা সবসময় নিতাম না, আমাদের পেরেন্টসরা নিত। সবাই ডাক্তার হবে, সবাই ইঞ্জিনিয়ার হবে, এরকম। বাট লাভ ম্যারেজ ছিল তো তোমরাই ডিসিশন। আমাদের ডিসিশন ছিল যে আমরা বিয়ে করব। But parents were okay with it. Parents are okay with it. Yeah, right. So how was your relationship with your mother? Very good. খুব ভালো ছিল, খুব ভালো ছিল। আমি প্রচুর স্নেহ পেয়েছি। But that's very rare nowadays. সেই সময় যেমন ভালোবাসা ছিল, আমাদের সময়ও ভালোবাসা আছে। আমি এখনকার দিনেও অনেক শাশুড়ি মাকে জানি যারা তাদের ছেলের বউকে খুব ভালোবাসে। আমি কবে পাবো এরকম ভালোবাসা? তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, খুঁজতে হবে। চেষ্টা করতে তো পারছি না, চেষ্টা করাটা সম্ভব। খোঁজারও আমার কোনো এনার্জি নেই খোঁজার। Yeah, now that we're talking about me and love and all of that, what do you think will end up happening? Do you think I'll end up getting married? Do you think you'll have to find me a husband or like what? Do you think যদি তুমি কখনো আমাকে পারমিশন দাও যে আমার জন্য হ্যাঁ ছেলে খোঁজো, আমি নিশ্চয়ই খুঁজবো। কেন নয়? খুঁজবে? খুব ভালো ছিল। কিরকম? ডেসক্রাইব। Let's see if it matches. সবচেয়ে বড় কথা যে তোমাকে ভালোবাসবে। ওকে। তোমার সমস্ত ট্যান্ট্রামস, তোমার নট অনলি ট্যান্ট্রামস, তোমার ট্যালেন্ট অলসো, সমস্ত কিছু মেনে নিয়ে তোমার সঙ্গে থাকতে পারবে। অ্যাকচুয়ালি মেয়েদের সেরকম স্বামী খোঁজা উচিত যে স্বামী সর্ব অর্থে সেই মেয়েটিকে ধারণ করতে পারে। বিবাহ শব্দের যে অর্থ বিশেষভাবে বহন করা বা ধারণ করা, বহন করা আমি বলতে চাই না এখানে, আমি বলি ধারণ করা। পরস্পরকে ধারণ করার সমস্ত রকম গুণ যদি তার মধ্যে থাকে, তবে সেই ছেলেকে আমার পছন্দ হয়। বাট আজকাল ওরকম পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না, হতে পারে না। তোমাদের জেনারেশন ছোটখাটো ইনকনভিনিয়েন্সেই পালিয়ে যায়। না 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 না, তোমাদের জেনারেশন খুব ভালো জেনারেশন। আই রেসপেক্ট দিস জেনারেশন for its work habits and all the hustle and all of that, na?
Not because of যে কোনো কাজেই হ্যাসেল আছে। আজকে তুমি যে আমার সাথে এই পডকাস্ট করতে বসেছো, তার আগে তোমাকে এত কিছু আমি সাজাতে গোছাতে অ্যাসেম্বল করতে দেখলাম। yeah, ইটস but অলসো that's হ্যাসেল। different. This is when it comes to work, but when it comes to work on relationships, people are not very willing রিলেশনশিপের to. সময়ও কখনো কখনো একটু স্যাক্রিফাইস, So you should tell them to do that because nobody is willing to do that nowadays. নিশ্চয়ই কেউ কোনোদিন উইল করবে আমার মনে হয়। সকলের জন্যই কেউ না কেউ আছে কোথাও না কোথাও, খুব তাড়াহুড়ো করে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ হঠাৎ পেয়ে যায়, যেমন আমি পেয়েছিলাম। তুমি হয়তো পাবে, হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু পাবে, দ্যাট আই এম শিওর। Now that we're opening up about me and all of that, so you know how many boyfriends I've had and all of that. I know. You know. I know pretty much everything about you. You know everything about my boyfriends yes. and my love life. Yeah. So what do you think? মানে আমি বিশ্বাস করি যে তুমি আমাকে সব বলেছো, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে তুমি আর আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড। I think people will tell you in the comments also. Nowadays, like kids don't open up to their parents a lot, but I'm the exact opposite. I go to my mom first. I said this in the other podcast also. Then I go to my mom and I tell her everything. Like even if I've done something terrible, I will go to her and I will tell her that I've done this. So she knows the entire history Yes. and the trajectory of my love life and all my boyfriends and all of that. And she has obviously like had a good relationship with them and all of that. But do you think I should have a boyfriend again now that I'm single for almost 3 years? পেতেই হবে, উচিত হবে এক্ষুনি, এরকম বলে কোনো কথা হয় না। So you don't think I need a boyfriend anytime প্রেম ভালোবাসা, তোমাদের ভাষায় বয়ফ্রেন্ড, আমি তো বাবাকে কোনোদিন বয়ফ্রেন্ড বলে বলিনি। soon? Lover. We are lovers. Whole world will come to you to say, look, he is your lover. Judge my choices. I don't want to judge anyone, like I never judge you. না এরকম এসব বললে চলবে না, সিরিয়াসলি বলো। বয়ফ্রেন্ড ছেলেগুলো বেশ ভালোই, বেশ মিষ্টি, আমার ভালোই লেগেছে সবাইকে, কাউকেই খারাপ লাগেনি, সবাই ভালো, কিন্তু প্রেমিক কেউ নয়, লাভার কেউ নয়। So you don't লাভার think ইজ anybody সামথিং was my- ডিফারেন্ট। So you think I never got that? নো, We just spoke about compromise. So তোমার কি মনে হয় যে অতটা কম্প্রোমাইজ করা উচিত যে you keep compromising and you keep giving people chances and then they No. keep stepping No, on the... no. There should be some limit, no? দেয়ার শুড বি সাম লিমিট। নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে নয়, নিজের নিজস্বতাটাকে হারিয়ে গিয়ে নয়। Yeah. কম্প্রোমাইজের আমি বিরোধী। আমি কম্প্রোমাইজ করে কোনো The রিলেশনশিপ problem I think the problem is তোমাদের টাইমে কম্প্রোমাইজ করেই যেতে এক্সট্রিমিজম, আমাদের টাইমে একদমই কম্প্রোমাইজ করে না। শোন, But I আমাদের would like না, to এরকম আমি say বলছি না, that- জাস্ট লিসেন। আমাদের সময় কম্প্রোমাইজ হতো, হয়তো কেউ কেউ খুব কম্প্রোমাইজ করেছে, কিন্তু লাকিলি আমি কম্প্রোমাইজ করেছি, কিন্তু সেই অর্থে এমন কিছু সাংঘাতিক কম্প্রোমাইজ করিনি যেটা আমার কাছে আমার মনে হয় যে আমি আর তো আমি নেই, এরকম মনে হয়নি কখনো। Okay, ঠিক yeah. আছে, কম্প্রোমাইজ তো করতেই হবে। সেই অর্থে আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সরাও করেছে, আমার হাজব্যান্ডও করেছে। Yeah. But there should be a limit, no? দেয়ার শুড বি আ লিমিট। But nowadays nobody is ready to do anything. That's what I was just talking about. সেরকম নয়, হয়তো তোর ইউ আর আনফরচুনেট, তুই সেরকম কাউকে পাসনি। You're calling me out like that? সেরকম কারোর সাথে মিট করিসনি, এরকম হতে পারে, কিন্তু এখনকার দিনে নেই, এটা আমি বিশ্বাস করি না। এখনকার দিনে ছেলেমেয়েরা অনেক ওপেন, ওরা অনেক আলাদা আমাদের থেকে, আমি ওদের খুব রেসপেক্ট করি। আমাদের জেনারেশনটা একটা কমপ্লিটলি কনফিউজড জেনারেশন, যারা সত্যি কখনো ঠিকভাবে জানতো না আমরা কি চাই, মুখ ফুটে বলতে পারিনি আমরা কি এখনো চাই। সবাই কনফিউজ। এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি, আমি ওদের খুব রেসপেক্ট করি, দেয়ার প্রপার, দে নো হোয়াট দে ওয়ান্ট অ্যাকচুয়ালি। সেটা বলতে ওরা হেজিটেট করে না যে আমার এটা চাই। I can't vibe with my own generation nowadays, so it's tough out here. One day will be fortunate to get someone in your life. Now that you're on my podcast, what do you think about my work and how am I doing and what do you think about my work now? Like now, after all these years, as a almost 5-year-old, কেমন কাজ করছি, কোথায় খুব ভালো আছি, কাজ করছো, আমার খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, আমার ভালোই লাগছে যেরকম ভাবে কাজ করছো, নিজের পেসে, উইথ অনেস্টি। তুমি যখন কলকাতা থেকে বম্বে শিফট করলে, ইউ রিমেম্বার ইউ ওয়ান ডে ইউ আস্কড মি হোয়াট, যে আমি যে বম্বে যাচ্ছি, তো তোমার কি এতে, তোমার আমাকে তুমি কি বলবে, কি তুমি জ্ঞানটা আমাকে দেবে এই ব্যাপারে, কি বলতে চাও? তাই আমি বলেছিলাম অনেস্টি। তুই বলি সেকেন্ড, আমি বলেছিলাম অনেস্টি। থার্ড, আমি বলেছিলাম অনেস্টি।
That's why you have my live location all the time, na? Yes. Yeah. And you have my live location too. Yeah. Okay. We have a family group of live location sharing, so they know all the time like তুই where তোর I'm বাবা going. আমি তুলি Yeah. সবাই Imagine like my parents knowing that I'm coming home at 5 in the morning, but they know, like I'm still honest about it. And I think I should tell you that you're very lucky to have that, because আজকালকার ছেলে মেয়েরা ড্রাগস করে পড়ে থাকে, at least আমি ওইটুকু করি না, whatever. আমি Anyway. তো কিরকম করে বড়ও করিনি প্লিজ Yeah, but I'm just saying আমাদের জেনারেশনটাই এরকম হয়ে গেছে যে হয়ে গেছে কিন্তু আমার বাড়ির কথা ভাব আমি কিভাবে তোকে বড় করেছি আমি তোর বাবা আমার মা তোর Yeah. ঠাকুমা ঠাকুরদা জেঠুরা yeah. ওরা কেমন সেটা ভাব তুই এটা খুব বেশি ভালো জানবি মনে হয় কোথাও একটা ডিপ্রেশন নেগলিজেন্সি ফ্যামিলি থেকে সেই ব্যাকআপ না পাওয়া সেখান থেকে আসতে পারে ড্রাগ কেন নেয় মানুষ এই প্রশ্নটা আমার মাথায় সারাক্ষণ ঘোরে কেন নেয় কিসের অভাব আছে এই পৃথিবীতে সব তো দিয়েছে ভগবান আমাদের উই আর ফরচুনেট Yeah, but you know that I drink and I ড্রিঙ্ক তো আমাদের বাড়িতে সবাই কম বেশি করেই থাকি এই ব্যাপারে তো আমরা ওপেন so you don't have a problem with me drinking. ড্রিঙ্কিং এ প্রবলেম আছে বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেললে প্রবলেম আছে একটু আধটু ঠিক আছে আমরা তো চারজনেই মাঝে মাঝে বসে একসাথে বসে ড্রিঙ্ক করি সন্ধ্যাবেলাটা একটু মজা করে কাটাই দ্যাট ইজ ওকে না গ্যাসে উঠেছিস কেন শ্রেয়া মা কি করছে ও ওকে ধরে নিয়ে আয় ধরে এসো এসো চোখ মারছো কেন বাবা চোখ মারছো কেন I want you to tell my audience how was I as a child, like as a like from like my childhood as in like as a newborn till I was like my teenage, like the journey of me as a child. এত ছোট ছোট ঘটনা আছে তোর লাইফের Like বড় করার say some examples. You are a millennium child. You were born in 2000. 2000 born, yeah. Wow, now everyone knows my real age. জানো তুমি আজকাল লোকজন আমার এজের লোকজন রিয়েল এজ বলে না 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 আই এম ভেরি প্রাউড অফ দ্যাট ইউ আর বর্ন ইন ফেব্রুয়ারি 18 2000 যখন আমাকে ডক্টর আইয়ার ছিলেন আমার ডক্টর গাইনোকোলজিস্ট আমি যখন গেলাম ওনার কাছে উনি সমস্ত হিসেব টিসেব করে আমাকে বললেন তোমার কিন্তু 22nd ফেব্রুয়ারি 2000 তোমার ডেলিভারি ডেট ও আই ওয়াজ সো হ্যাপি মামার আমি বললাম বিকজ 22nd ফেব্রুয়ারি ওয়াজ মাই মাদার্স বার্থডে সো আই থট ওয়াও আমি একটা কি সুন্দর মেয়ে হবে আমার আমি কেন জানি না ভাবতাম আমার আবার মেয়েই হবে you just knew হ্যাঁ আই জাস্ট নিউ এন্ড আমি তোর মিঠি নামটাও ঠিক করে ফেলেছিলাম তোর জন্মের আগে no everyone knows my nickname but the name was so sweet how was I as a child like মিঠি ছোটবেলা থেকে very sweet but I'm the opposite now. no you are very sweet from inside Nobody will agree to this. তিখি তিখি ও जो भाव है ना तेरा Mirchi. मिर्ची वाला वो तो माने it is just outside Where does that come from? from your father Now everyone knows why I said Bape Majja. What is your favorite memory of me as a child, like before my teenage? খুব ছোট ছিলি যখন 2 বছর বয়স তোকে আমি স্কুলে ভর্তি করেছিলাম তো স্কুলটার প্লে স্কুল নাম ছিল মর্নিং গ্লোরি Morning glory. তোর তো ব্রেস্ট ফিডিং এর উপরে বিশাল নেশা ছিল ব্রেস্ট ফিড তোকে করতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট এন্ড মর্নিং গ্লোরি স্কুলে তুমি গেছো ছোট্ট 2 বছরের বাচ্চা ছোট্ট বেবি দ্য মোমেন্ট তুই আমাকে দেখতে পেলি দৌড়ে এলি জাস্ট ঝুলে পড়লি বাঁদর ছানার মতো এক্ষুনি আমাকে দুধ খাওয়াও এই সময়টা আমার কাছে এত অ্যানয়িং ছিল আর লোকজনের সকলের সামনে অত বড় মেয়ে দাঁত গজিয়ে গেছে মুখ ভর্তি দাঁত সে তখনও তাকে ফিড করাতেই হবে সে যেখানে যে জায়গাতেই হোক So till what age did I breastfeed? at least 4 years old কিছুতেই ছাড়ানো যেত না শেষে নিম পাতা বাটা দিয়ে আমাকে ছাড়াতে হয়েছে No wonder I'm so নিম পাতা বাটা খাইয়ে খাইয়ে that's torture, but like no wonder I'm so strong, man, like physically and emotionally. এত বছর মায়ের দুধ খেয়েই তো এরকম হয়েছে. So what was your toughest challenge with me as a child? And with me and like even my sister, what was like the toughest thing that you had to face as a mother? ওই সময়টা আমি চলে এসেছিলাম আমার তখন একসঙ্গে থাকার সম্ভব হয়নি কারণ দুজনেই তোরা স্কুলে পড়িস সাউথ পয়েন্টে দুজনেই পড়িস অত দূরের বাড়ি থেকে ট্রেনে করে যাতায়াত করা কোথায় থাকতে তোমরা? আমরা সুভাষ গ্রামে থাকতাম তো যাতায়াত করা খুব ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছিল আমার পক্ষে তো আমি সন্তোষপুরে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট কিনে
ছোট্ট, অনলি 660 স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাট কিনে আমরা ওখানে থাকতে শুরু করি। তো ওই সময় খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল, কারণ তুলি তখন 9 বছরের, ওর তখন সাউথ পয়েন্টে প্রচণ্ড পড়ার চাপ, সাউথ আর তুই তখন সবে হয়েছিস। তো এই দুটো ব্যালেন্স করা আমার জন্য তখন সত্যি সত্যি খুব কষ্টকর ছিল। তো Mia chachache. Let's just say with me, as a child, what did I do that was like the most challenging? তুই খুব দুষ্টু ছিলি ছোটবেলায়, খুব দুষ্টু ছিলি, আর ছোট্ট মতো ছিলি, খুব যে এটা বিরাট বড় সড়ো মোটা সোটা চেহারা এমন নয়, ছোট্ট মতো, আর ভয়ঙ্কর দুষ্টু। কখন যে কোথায় চলে যাবি, কি যে করে ফেলবি বুঝে উঠতে পারতাম না। That was before my teenage. বিফোর ইউর টিনেজ। আমরা যে ফ্ল্যাটটায় পরের দিকে থাকতাম সেখানে অনেক তোর বয়সী ছেলে মেয়ে ছিল। আমি বিকেলবেলা দেখছি, হঠাৎ দেখছি একটা একতলা বাড়ির ছাদে তুই উঠে পড়েছিস, কেমন করে জানো? আর আমি ভাবছি ওখান থেকে নামবে কি করে, উঠলোই বা কি করে, কোনো মই নেই, কিছু নেই, কিভাবে উঠলো, কিরম ভাবে যেন অন্য একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে টুলে উঠে পড়েছিস। ছিলি ওই একটা একতলা ওয়াশরুমটার উপরে। ও রাইট, এক উঠে তখন সবে পাঁচিল ডিঙানো শিখেছি, সবে। তা বিকেলবেলা কোথাও নেই, আমি হঠাৎ দেখি অনেকগুলো বাচ্চার সঙ্গে সাইকেল চালিয়ে আসছে। আর আই নেভার নো যে তুই সাইকেল জানিস। আমি ওই দিনই শিখেছিলাম, ওই জন্য আমি কি হলো, তো সাইকেল চালাতে পারে না, হঠাৎ দেখছি তুই সাইকেল চালিয়ে আসছিস। The big bad teenage. হ্যাঁ, টিনেজ, তাই তো বলার। Do you think that is like the most challenging phase of any child to deal with by a mother? Yes. Teenage is like the most challenging. And I have to tell you guys that actually she had to go through a lot of shit because of me, because I used to get parent calls from South Point all day, all night, and why Almost do you think every week? But like now, after all these years, what do you think about it? Was it really my fault? Was I like a bad kid, or was it something else? ব্যাড কিড তো তুই কখনো ছিলি না, খুব দুষ্টু ছিলি, অ্যাডভেঞ্চারাস ছিলি। Yeah, but in school, now that you look back with all the like that environment, the teachers, the sort of culture that they were, do you think it was a very healthy environment? ওই সময়টা যতটা বাবা মার সাহায্য লাগে ঠিক ততটাই, মানে ইকুয়ালি বা তার থেকে একটু বেশি হয়তো টিচারদের সাহায্য লাগে সেই সময়। কারণ বাবা মা, আমরা তো আমাদের এক্সপিরিয়েন্স খুব কম, কারণ আমাদের জীবনে একটি সন্তান, আমাদের এক্সপিরিয়েন্স নেই, আমরা খুব চেষ্টা করে যাচ্ছি। বাবা মারা প্রত্যেক মুহূর্তে কিন্তু ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও বড় হয়। আজকে তুই যে বয়সে পৌঁছেছিস, সেই বয়সে যখন আমি ছিলাম তখন আমি কিন্তু এত কিছু জানতাম না, আমার এত এক্সপোজারই ছিল না। এখন তোর সাথে আমি প্রতিদিন বড় হয়েছি, একটু একটু করে শিখেছি, এখন আমি অনেক কিছু জানি। আমি যে দুনিয়াটাকে এতটা জেনেছি তার জন্য আমি তোকে অনেকটা থ্যাংক ইউ দেবো, এবং তুলিকে, আমার বড় মেয়েকেও। কিন্তু স্কুল টিচার যারা স্কুলে থাকেন তারা কিন্তু অনেকটা সময় তোদের সাথে কাটান, এবং এত ধরনের ছেলেপুলে ওরা বড় করেন না, তাদের ওদের এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক ভাস্ট হয়। আমরা কিছু জানি না, তো আমরা অনেকটাই ডিপেন্ডেন্ট থাকি টিচারদের কাছে। আমাদের বাচ্চাদের বড় করার ক্ষেত্রে ওদের অবদান একেবারে অনস্বীকার্য। আমার বাবা একজন হেডমাস্টার ছিলেন। Since we're talking about teenage, this is not talked about very widely, but I think we should talk about it. Periods, getting period, especially because you have 2 daughters. You should know what it's like. Do you remember when I got my period? I remember. Mona nahi? My mom, before I got my period, she was supposed to travel. Remember? We knew that my period is probably coming or whatever, and this was right before my 11th birthday, I think. Right before my 11th birthday. I actually took a pad and she taught me how to wear one. মনে আছে তুমি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলে কি করে প্যাড পরতে হয়? ঠিক। Yeah. And then surprisingly, right on the day before my birthday, 11th birthday, I got my period, and thankfully my mom was still there at home. She had to go for আমার দিদির কলেজের জন্য, like she was studying somewhere else. So she had to go and stay with my sister for a few months, and I was so scared that I was going to get my period when my mom was not going to be here. But I got my period when I was 11 years old. How do you think that affects a child, like like a girl child, after they get their period? How do you think it affects them? যদি অনেক আগে থেকে তৈরি না করা হয় বাচ্চাদের যে এরকম একটা কিছু হতে পারে, and it's quite natural, তাহলে বাচ্চাদের মনে একটা ট্রমা তো হয়।
Like education is important. হ্যাঁ, পিরিয়ডের ব্যাপারে এডুকেশন দেওয়াটা অনেক আগে থেকে বাবা মার খুব জরুরি। শুধু বাবা মা নয়, আমার মনে হয় স্কুলেও এ ব্যাপারে শেখানো উচিত। Yeah, especially to boys স্পেশালি টু বয়েজ অ্যান্ড গার্লস বোথ। বয়েজ কেন, কারণ ওই ছেলেরা যখন মেয়েদের সাথে একসাথে বড় হচ্ছে, ওরাও কিন্তু কোনোভাবে জেনে যাচ্ছে যে কিছু একটা মিস্টেরিয়াস ব্যাপার ওদের মধ্যে ঘটছে। এটা যে খুব স্বাভাবিক একটা প্রসেস, এটা ছেলেদেরকেও জানানো উচিত আমার মনে হয়। Period education is very important. Very important. How do you think like a girl's life changes after they get their period? Because they know যে এভরি মান্থ আমাকে এই একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, একটা বোঝার মতো মনে হয়। ইটস লাইক এ বার্ডেন। প্রত্যেক মাসে ওই কটা দিন আমাকে এরকম ভাবে আমাকে চলতে হবে, আমাকে সব সময় প্যাডস কাছে রাখতে হবে, যে কোনো সময় শুরু হয়ে যেতে পারে। এরকম নানান কিছু ওদের তো সমস্যা শুরু হয়ই, এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই নেই। তারপরে নানান রকম কারো ব্যথা থাকে, কারো ক্র্যাম্প যা হয় আর কি, পিএমএস হয়, কারোর মুড সুইং হয়। এগুলো সম্বন্ধেও ভীষণভাবে বাড়ির লোকের অ্যাওয়ার থাকা দরকার। কারণ আমরা বুঝতেই চাই না, বাড়ির অন্য ফ্যামিলি মেম্বার্সরা, বিশেষ করে হাজবেন্ড, এখনকার দিনে বয়ফ্রেন্ড, আরও অনেকে দাদা, বাবা, ভাই, সকলের বোঝা উচিত যে এরকম একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমার বাড়ির মেয়েটি কিন্তু যাবে। তো তার আগে পরে কিছু না কিছু সমস্যা থাকে, সেই সময়টুকু কি করে তাদেরকে একটু কমফর্ট দেওয়া যায়, সেই চেষ্টাটা থাকা কিন্তু ভীষণ জরুরি। অ্যাজ এ হিউম্যান বিং এটুকু তো আমরা করতেই পারি আমাদের বাড়ির মেয়েদের জন্য। Yeah, teenage started and I remember being a raging wild teenager, like I was absolutely uncontrollable. So what were some things that you absolutely did not like about me as a teenager? এত হরমোনের চেঞ্জ হয় শরীরে, একটা স্রোত বয়ে যেতে থাকে, নতুন একটা স্রোত। সেই স্রোতের ঠেলায় মনে হয় বাবা মারা একদম কিছু জানে না, যা জানি আমরা জানি। Like everyone's your enemy. আমরা জানি সবাই, মা তো মেয়েদের সবচেয়ে তখন বড় এনিমি হয়ে যায়। অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি সেই সময়টায় আমি কষ্ট পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু নিজেকে এটাও বুঝিয়েছি, আমার সেই সময়টার কথা ভেবেছি। প্রত্যেক সময় না, এটা সময়ের ব্যাপার মিঠি। তোমার সময় তুমি যে এক্সপোজার পেয়েছো সেরকম ভাবে বাঁদরামো করেছো। আমার সময় আমি যে এক্সপোজার পেয়েছি আমি সেইটাকে ইউজ করেছি বাঁদরামো করতে। আমিও খুব বাঁদরামো করেছি। আমার মা ওয়াজ অ্যাবসেন্ট, শি ওয়াজ আ ওয়ার্কিং ওম্যান। যতটুকু সময় থাকতো না, আমি আমার বাবাকে, আমার দিদিমাকে জ্বালিয়ে মেরেছি। যখন আমি খুব রেগে যেতাম যে এই বয়সে আমি কি করেছি এবং আমার কি এক্সপোজার ছিল। Like a fun memory. Now it's like fun, but at that time it was obviously like irritating. But now it's like a fun memory. You know that story? Which story? Victoria Memorial পালিয়ে যাওয়া। Oh please tell them about how wild I was. Oh God. কে তোমাকে ফোন করছে? তো একদিন তো তুই যেরকম স্কুলে যাস, স্কুল বাসে করে স্কুলে গেছিস। আমি জানি স্কুল বাসে করে স্কুলে গেছে, রিক্সাওয়ালা ছিল, তোকে বাস স্ট্যান্ড অব্দি নিয়ে যেত, তারপরে তো স্কুল বাসে করে স্কুল চলে যেত। সেদিন কেউ গেছিস, সামহাউ কোনো একটা দরকারে মাইনে দেওয়া কি কিছু ব্যাপার আমি স্কুলে ফোন করেছি। স্কুল থেকে বললো ওটা বোঝানো তোকে যে মায়ের শক্তি কতটা। তারপর থেকেই মনে হয় তুই রিয়েলাইজ করলি যে মাকে লুকিয়ে আর কোনো লাভ নেই। তারপরে স্কুলে ফোন করার পর বললো যে না আজকে তো স্কুল ছুটি, আজকে তো স্কুল। আমি হোয়াট, আজকে স্কুল ছুটি? তাহলে আমার মেয়েটা গেল কোথায়? ও তো স্কুলে গেল। সকালবেলা উঠে আমি রিক্সায় তুলে দিলাম, দিব্যি স্কুল ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে স্কুলে চলে গেল। আমি তো তখন মনে হচ্ছে আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, মাথা ঘুরছে, পুরো চরকি পাক দিচ্ছে চারিদিক। কি করি? তো বাবাও তো অফিসে, তখন কি করব, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ও মাই গড, আমি কি করি? ড্রাইভারকে ডাকলাম, ড্রাইভারকে ডেকে বাস স্ট্যান্ডে গেলাম, রিক্সাওয়ালাকে ধরলাম, জিজ্ঞেস করলাম কোথায় ছিল, কোথায় কার সাথে গেছে। বললো যে ও তো এখানে দাঁড়িয়েছিল স্কুল ব্যাগটাগ নিয়ে, তারপরে দুজন ছেলে মেয়ে সব এলো, ওদের সাথে জয়েন করলো, বললো আজকে স্কুল বাস আসবে না, তো আমরা কাকু তুমি বাড়ি চলে যাও, আমরা চলে যাচ্ছি। কিচ্ছু জানি না যে অনেক বন্ধুদের ফোন নাম্বার আছে তাও না, দু একজনকে ফোন করছি, বলছে হ্যাঁ আন্টি আজকে তো স্কুল ছুটি। Perfect day to bunk school when you don't even have school. আমি তখন ভাবছি কত কিছু মায়েরা ভাবে, সবসময় কিন্তু খারাপটাই মায়েরা ভাবে, খারাপ জিনিসটা। তারপরে আমার একজন বন্ধু ছিলেন, খুবই বড় পোস্টে ছিলেন পুলিশের, তাকে ফোন করলাম যে দাদা এরকম ব্যাপার হয়েছে। বললো মেয়ের কাছে কি ফোন আছে? না হ্যাঁ ফোন আছে। বলি প্লিজ তুমি একদম চিন্তা করো না,
আমি ফোনটাকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করছি, গড, যেখানে যে জায়গায় বলবো তুমি চলে যাও। তারপরে নানান কিছু চলতে থাকলো, কখনো ফোন অন হচ্ছে, কখনো অফ হচ্ছে, কখনো অন হচ্ছে। অন না হলে তো কোনো মতেই আমি তোকে পাবো না, ট্র্যাক করতে পারবে না। উনি বললেন তোমার মেয়েকে আপাতত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে এরম জায়গায় ভাবা যাচ্ছে। তো আমি গাড়ি নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে চক্কর কাটছি, ঠাকুরকে ডাকছি, ইষ্ট নাম জপ করছি, গুরুকে ডাকছি, বুক ধরপড় করছে, অনেক কিছু হচ্ছে। পরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটে যে দাঁড়িয়ে থাকেন সিকিউরিটি গার্ড, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা এরম কি কাউকে দেখেছেন স্কুল ড্রেস পরা? কিছুক্ষণ পরে বললেন যে স্কুল ড্রেস পরা মেয়েটি মিষ্টি দেখতে, ওর চুল কিন্তু খুব লম্বা, খুব লম্বা চুল। আলাম রাইট, আমার মেয়ের চুল খুব লম্বা, কোমর টোমর ছাপিয়ে এত বড় বিঙ্গো মোমেন্ট। অ্যান্ড আমি স্লোলি ঢুকে পড়লাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। 4 পা এগোতেই দেখলাম উনি পুরো দলবল নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পুকুর পাড়ে বসে আছেন। I think I got the shock of my life because I was under a tree, ভালো বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একটা পন্ডের সামনে, ঘুরেই দেখি মা আসছে। I was like বাস, মতলব পেটে হাতে চলে এসেছিল আমার। তারপরে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসে ভালো রকম বকতে 2-4টে ধোলাই মার सीधा मार। But the best thing about like the thing that I remember from my teenage I think was মার খাওয়ার পর তুমি নিজেই দুধের জমা প্যাকেট নিয়ে আসতে, মেরে ঠেরে বরফ লাগাচ্ছে। But yeah, it was I think fun times. Now that because at that like time, like when it's happening to you, obviously as a teenager it's like, oh my god, like my world is falling apart. But then now when I'm in my mid-20s, I just think about those times and I'm like, fun times. এখন আমরা দুজনেই ওই গল্পটা বলে খুব হাসাহাসি Yeah, করি। fun And that times. moment we pass Victoria Memorial, Yeah, whenever we pass আর Victoria তারপরে মনে Memorial, আছে তোকে নিয়ে আমি একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গেছিলাম, যে তোর এত শখ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেটস গো। তারপর ওই সব দুজনে মিলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গেলাম, ঘুরলাম, ময়দানে we had a ঘুরলাম, proper ঘোড়ার গাড়ি চড়লাম, post incident date we had. so we can be partner. Till date we are partner Yes, for life. for life. Moving on from that time, when I was, let's say 17, 18, when it comes to like when the whole topic of profession started, like obviously I was supposed to do something else because 11, 12 I took PCMB, no, not M, sorry, physics, chemistry, science নিয়েছিলাম আমি obviously, and I was supposed to become like a doctor. Everyone wanted me to become a doctor, obviously. I switched and I did what I did. So what do you think about it? তখন তো খুব ঝামেলা হয়েছিল, let's be honest. Eventually like it became okay, but like what do you think about it now? Like after all these years of me being in this field and like working and all of that, what do you think about it now? এই সময়টা তো আমাদের একটু হার্ট ব্রেক হয়েছিল। আমরা ভাবলাম যে বাবা এটা আবার কি করতে চায়, এই জিনিসটা তো আমরা জানিই না। অ্যাকচুয়ালি আমাদের পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটাই ইঞ্জিনিয়ার। তোর বাবা তো আইআইটি খড়গপুর, তোর জেঠুও তাই, তার উপরে জেঠুও যাদবপুর, তো আমাদের এই ফ্যামিলিটাই এরকম। আর আমার বাবার দিকে বেশিরভাগই স্কুল টিচার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স, তো ডক্টরসও আছে একজন দুজন, তো সেরকম নয়। তো পুরো ব্যাপারটাই আমাদের ফ্যামিলিতে আর্ট আছে, আমার বাবার দিকে তো আর্ট আছে, ভীষণ রকমভাবেই আর্ট আছে। তো আমি বুঝলাম যে তুই ওই আর্টের রাস্তাটাই বেছে নিচ্ছিস, ইউ ওয়ান্ট টু বি অ্যান আর্টিস্ট। তখন ওই সময়টাই মেকআপ আর্টিস্ট, তুই মেকআপ করবি, মেকআপ আর্টিস্ট হবি, এটা আমরা ঠিক ভাবছিলাম যে এটা দিয়ে কি ক্যারিয়ার হবে, এটা প্রপার ক্যারিয়ার কি হবে, চলবে কীভাবে। তারপরে আমরা ভাবলাম, দুজনে অনেক আলোচনা করলাম আমি আর তোর বাবা, যে আমরা তো আছি, তো যেটা করতে চাই ওকে করতে দেওয়াটাই ভালো। স্পেশালি আমার নিজের মত, কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক না। সবাই ডাক্তার হবে, সবাই ইঞ্জিনিয়ার হবে, এরকম হয় না। তাহলে পৃথিবীতে বাকি প্রফেশনগুলোতে কারা জয়েন করবে? ধর কোনো নদী, সে ভীষণ ফোর্সে যাচ্ছে, আমি চাইলাম যে না না না, ওকে এই রাস্তাটা ওর জন্য ঠিক না, আমি রাস্তা কেটে দিলাম, ভাই তুই এই রাস্তায় যা, সে রাস্তাটা তো ঠিক হবে না কখনোই। কারণ তার যা ট্যালেন্ট, তার যা ফোর্স, তার যা ইচ্ছে, যদি তাকে সেই পথে আমি যেতে না দিই, তাকে বাধা দিলে তো সে কখনোই ভালো হবে না। হবে হয়তো কিছু একটা, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে আমার বাচ্চা যতটা চায় ততটা সে উড়ুক, যতটা পারে। তখন আমরা রাজি হলাম দুজনেই, আমি আর তোর বাবা দুজনেই রাজি হলাম যে ঠিক আছে, ও যেটা করতে চাইছে ওটা করুক, তাতেও এক্সেল করবে, মানে আমাদের ব্লেসিংস সবসময় তো রয়েছে। But talking about this, even now, like a lot of kids have like this pressure of becoming like a doctor, engineer, and all of that
stuff when No, I they don't really like believe they want to do something else, like they want to become like a cricketer or like a painter or a writer or something like that. So what advice do you have to parents who have such children? And obviously disclaimer guys, none of us are like life coaches or whatever, this is our personal আমি opinions. অ্যাডভাইস দেওয়ার কেউ নয় Yeah, আমার no, advice like this is লোকে your নেবেই বা personal কেন? like personal opinion. আমার Let's just say, খুব but like পার্সোনাল what do you want ওপিনিয়ন to say আমার about নিজের that? মনে হয় বাচ্চা যদি খুব অনেস্টির সাথে তার সেই কাজটা করতে চায় তাকে সেটা করতে দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় ওপরে কেউ একজন আছে উনি ঠিক দেখে নেন, আর মনে হয় যে যে ট্যালেন্ট উনি দিয়ে পাঠিয়েছেন সেই ট্যালেন্টটাকেই নার্চার করা উচিত। If you can remember any incident where I got really sick and you got really worried, was there any time like that? তোমার মানে খুব চিন্তা হয়ে গেছিল? when you came back from Slitsvilla, বাড়িতে আসার পর সাংঘাতিক জ্বর হয়েছিল, তোর সাংঘাতিক জ্বর, Yeah. 103-4 এর নিচে নামছেই না, কোনো প্যারাসিটামল কোনো কিচ্ছু কাজ করছে না। আসলে ওই সময়টা আমি খুব খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। Hello, say hi. Hi bolo. হাই Hi. Say don't be grumpy. আই এম গ্রাম্পি, কি করব আর, আই এম গ্রাম্পি বয়, আই এম গ্রাম্পি বয়। Mastan. শো ইওর গোল্ড চেন। This is like the dawn of the house. ও বাবা, তুমি যে রিসেন্টলি বাবা হয়েছো সবাইকে তো বলো, আমাকে চোখ মেরে কি হবে? কি একটা বলি। Silly girls. A little backstory about Freya. We thought that this is a we thought that Freya was a female, so I named him Freya, and then a few months later we find out that it's a hulo biral. So coming back to that topic, so I came back from Splitsvilla and I got really really sick. My fever was not going down. It was coming and going, so I was like shivering and all of that. And then finally what did we find out? It's called leptospira. Then obviously like our family doctor is গায়ে বডিতে র্যাশ, অনেক র্যাশ বেরিয়ে গেছিল। our family doctor is like the best doctor that I know of. He literally is the best. If you guys ever need a good doctor, He saved you, actually. Yeah. He saved you. he had a rare disease called leptospira, and I think that was like the worst illness that I ever got. Like I don't think I've been like at worse health risk than খুব that. খুব খারাপ হয়ে গেছিল, শরীর Yeah. খুব খারাপ হয়ে গেছিল। Hello, hi bole jao. Hi. Hi, guest appearance. Tortured by two women. Ki. So let's wish everyone a very happy Diwali. We hope you Advance happy Diwali. Happy have a Diwali. very happy Diwali and Very happy Diwali. Happy Halloween. Also. Happy Halloween. Yeah. So now that he's here, let me just ask this question: who was the strict parent while raising me, you or you? Who was more strict? I think me. I think even I think so. কে আসছে গো বারবার? Let's talk about now. What advice do you have for me now? রোজই তো দিচ্ছি তোকে নতুন করে আমিও জ্ঞান অ্যাডভাইস। দিই, it's fine. হ্যাঁ তুইও জ্ঞান দিস, আমিও জ্ঞান দিই, দুজনকে জ্ঞান দিই। কাজ করো, ফোকাস করো, নিজের কাজের দিকে মন দাও, অন্য সমস্ত কিছু লাইফ থেকে কাট অফ করো পারলে। ইফ ইট ইজ পসিবল, ইফ ইট ইজ নট পসিবল, How to cut off everything from না life না না and না, like just কাট to অফ work? এভরিথিং আমি বলছি না, টক্সিক জিনিসগুলোকে রেকগনাইজ করা শেখো। চশমা না পড়লে আমি কিছু শুনতে পাই না। এটা কিরকম বুঝলাম না ব্যাপারটা। চশমাটা কিন্তু পড়লো না, ও মাথার উপরে রাখলে এবার সব শুনতে পাচ্ছে। এখন তোমার যা বয়স, তুমি কোনটা ভালো কোনটা খারাপ খুব ভালো করে জানো, নতুন করে বোঝানোর কিছু নেই। নিজের পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকাটা একটু অভ্যেস করো। এমন কোনো সিচুয়েশন ক্রিয়েট করো না যাতে তুমি তোমার নিজের পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে নেই, অন্যর কাঁধের উপরে হেলান দিতে হচ্ছে। তুমি এখন সেই বয়সে পৌঁছে গেছো, টক্সিক পিপলকে রেকগনাইজ করা শেখো, তাদের থেকে দূরে থাকো যতটা সম্ভব। সবসময় তো সম্ভব হয় না, আমাদের লাইফ এমনই কমপ্লিকেটেড, এমনই পরস্পর নির্ভর, সবসময় সব কিছুকে জীবন থেকে কাট অফ করা সম্ভব হয় না। সবচেয়ে বড় কথা মানুষকে সাহায্য করাটা তোমার জিনে এটা আছে আমি জানি। So you know all my friends and my friend Yes. circle and all of that. So I think so. you do know. You do I know. think Like so. a handful of friends I have, like 5-6 people. Do you like all of them? Almost. Almost. I would say this in your favor.
whenever like my mother has said like, you know, this person's like a little off or like, you know, not the best for you, it has always played out right and it has always been correct. But it's I think we both have it in us to like understand and like read people and their energies and all of that. I think I get it from my mom only. So yeah, it is true. And I would also suggest to whoever, like, you do understand that like having such a good relationship between like a child and like parents is like very rare nowadays. Because the more our generation is rolling, the more distant like kids are becoming with their parents, and they're hiding things and all of that. That is very sad. And That like is really very it's sad. very sad, and like they don't have like such an open relationship with their parents where they're like absolutely honest and all of that. But to the people who are like, you know, who do share a good relationship with their parents, especially with their mothers, I would suggest please listen to their advice when it comes to people and like, you know, toxic people. If they recognize that somebody is toxic for you, 99% of the time they are right. And in the future it'll show you, like, you know, they themselves will show you that they are not the best people for you. And I have learned this in my life. It's true. You know the kind of work I do, like social media and all of that. Do you like me being on social media and like doing what I do and all of that? এরকম নয় যে সবসময় আমার খুব ভালো লেগেছে তুই যেটা করছিস, আবার এমন নয় যে খুব খারাপ লাগে তুই যেটা করছিস। But you don't entirely like it also. না, যে আমার যেটা খুব খারাপ লাগে সেটা হচ্ছে তাতে লোকজনের কমেন্ট। পিপল শুড কমেন্ট সেন্সিবলি, বিকজ তারা তোকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ জানে না, চেনেও না। যেটুকু দেখছে ওই ছোট্ট একটা বক্স, ফোনের বক্স তার থ্রুতে, বা একটা টিভির বক্স তার থ্রুতে। ইট ইজ নট এন্টায়ার লাইফ। আমাদের সমস্ত জীবন এটা কিন্তু নয়। এটা একটা উইন্ডো, একটা ছোট্ট জানলা দিয়ে মানুষের সমস্ত জীবনকে জাজ করা যায় না। That's true. প্রথম কথা, আমার জাজ করার কোনো রাইট নেই। আই এম নো ওয়ান টু জাজ। যদি আমার কাউকে ভালো না লাগে আমি তাদেরকে অ্যাভয়েড করব। But you know, common sense is very not common now. আই নো দ্যাট, বাট স্টিল So সফিস্টিকেশন it affects you. করে। যখন তোকে লোকে খারাপ খারাপ কথাগুলো But I've কমেন্টে taught you লেখে, not to get affected. তুই বলেছিস আমাকে সেটা অনেকবার, কিন্তু বাবা মাকে এটা এফেক্ট করে। যতটা তোকে এফেক্ট করে তার থেকে অনেক বেশি আমাকে এফেক্ট করে। Because if like now like I have such a thick বিকজ skin. আমি তো জানি যে But আমি কিভাবে you আমার also মেয়েকে আমি do- বড় করেছি। সেই দেশের মানুষের মধ্যে স্পিরিচুয়ালিটি অনেক বেশি, তারা অনেক অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক, আমি মনে করি আমার দেশ অনেক উঁচু জায়গায় আছে। নয় যে আমি খুব দুর্বল মানুষ। আই নো আই এম ভেরি স্ট্রং ওম্যান। আমার মাও তাই, আমার মেয়েরাও তাই। তার মানে এমন নয় যে আমি ক্রমাগত অন্য লোক আঘাত করবে সেটা আমি ক্রমাগত সহ্য করব, এই জন্য আমি পৃথিবীতে এসেছি না। তো এটা তোর কাজের সাথে অ্যাজ এ ব্যাগেজ এসে পৌঁছেছে আমার কাছে, আমি এটাকে কখনোই ভালোভাবে নিইনি। প্রথম দিকে অনেক বিনিদ্র রাত দিয়েছে, অনেক। Especially during Splitsvilla. ইয়েস, অফকোর্স। সে সময় ভেবেছি ও কি ঠিক করছে, ও কি ঠিক রাস্তায় গেল, হয়তো এটা ভুল রাস্তা, হয়তো রাস্তাটা ঠিক নয়। যদি আমি খুব জোর করতাম হয়তো ও স্প্লিটসভিলায় যেতই না। বলতাম না না তুই যাস না এখানে, ও যে তুই যেতি না। আই এম শিওর অ্যাবাউট ইট। I want to do like a fun activity. Like you follow me on social media. সব কিছুই দেখো যা করি আমি social media তে। Does it affect you that I wear the kind of clothes that I do? না 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 ছোট জামা কাপড় যে পরি আমি, এটা সেটা না, আমি এখানে কেন রে, তুই এখানে কেন? তো সব কিছুতে আসতে হবে না? I'm going to show you some pictures. You have to rate them out of 10. Ready? রেডি? 10. হ্যাঁ? It's a beautiful picture. 10 out of 10. Insane. Seriously? Serious. How much out of 10? কিন্তু এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ভালো হলে ভালো হতো। 9 out of 10, guys. ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ভালো হলে ভালো হতো। Okay. Damn! Wow! Out of 10, it is 12. This is my sari. 12 out of 10, This is mom's my sari. sari Every from sari. Satyapal. First of all, every sari I wear is my mom's sari. This is from like what, 10 years old? Another very important topic I think that we should touch on is sexual activity in young women, young unmarried women. I haven't seen a lot of people openly talking to their parents about it. So I want to like do that and like break that stigma. না, আমরা তো এটা নিয়ে ওপেনলি সবসময় কথা বলেছি। Yeah. এমন তো নয় যে আমরা খুব রেখে ঢেকে বলবো না বাবা, ওরকম কিছু তো নয়। Yeah.
যেমন আমি আমার মায়ের কাছে এখন ওরা প্রেম করছে এটা বলতে গেলে 10 বার ভাবতাম ছোটবেলায়, তো এখন আর ভাবি না অবশ্য। সেটা আই লার্ন ফ্রম ইউ অল, যে এটা ঢেকে রাখবার জিনিস নয়। সবাই ভাবে এটা একটা ভীষণ খারাপ জিনিস, পাপের জিনিস, এটাকে যত না বলা যায় ততই ভালো। কিন্তু আমার মনে হয় সেক্স এডুকেশন ইজ ভেরি নেসেসারি নাও ইট ইজ। এখনকার দিনে আমার যেটা নিজের মনে হয় যে প্রেম না থাকলে কি আর সেক্স হয়? Is that possible? Nowadays there's hookup culture and like, you know, না, sleeping, এইটাকে like আমি- one night stands and all of that. এই জিনিসটা আমি বিশ্বাস করি না। হয়তো এটা এখন খুব হচ্ছে, কিন্তু এটা হয়ে কি খুব আনন্দ পাচ্ছে? আমার মনে হয় যে লাইফটার বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। লাইফের গোল এটা এরকম একটা কমপ্লিকেটেড লাইফ নয়। জীবন যত সিম্পল হবে তত তার এসেন্স আরও ভালো হবে। আজকে আমি হুকআপ কালচার, আজকে আমি এর সাথে শুয়েছি, কালকে ওর সাথে শুয়েছি, এটা তো আমার মেমোরিতে থেকে যাচ্ছে। কে কি বললো তোকে, কে কোন কোয়েশ্চেন করলো, ইটস নট ইম্পর্টেন্ট। নিজের কাছে পরিষ্কার থাকাটা তো সবচেয়ে বেশি জরুরি। Like, are you still worried, like, you know, because we are both women and like we are seeing how the world is progressing and how women are being treated? So are you worried, like, having 2 daughters? Like, now that I live alone in Bombay and all of that, are you worried? Because I trust you, the most But it's important not thing. about trusting me, na. It's about the world being cruel না, to women. ওয়ার্ল্ড বিং ক্রুয়েল টু ওমেন, দ্যাট ইজ ভেরি আনফর্চুনেট। মেয়েরা ছাড়া এই পৃথিবী যদি কোনো একটাও মেয়ে পৃথিবীতে না থাকে, যেভাবে মেয়েদেরকে কন্যা ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে, যেভাবে এখনও মেয়েদের উপর টর্চার হয়, যেভাবে 7-8 বছরের ছোট বাচ্চা মেয়েরা রেপড হয়, যেভাবে হচ্ছে, যা চলছে মেয়েদের উপর অত্যাচার, এইভাবেই চলতেই থাকে না, একদিন পৃথিবী নারী শূন্য হবে। সেই নারী শূন্য পৃথিবীটা কেমন হবে, এখনকার পুরুষরা সত্যি তাদের আমি বলবো ভাবতে। Don't you think when it comes to like women's safety, so important, like to the people who are raising sons now, for them to, ভীষণ বড় রেসপন্সিবিলিটি। yeah, to raise a son is like a different responsibility altogether. একদম, শুরুটা বাড়ি থেকেই হয়। যদি কোনো ছেলে দেখে তার মাকে তার বাবা অসম্মান করে, তার ফ্যামিলি মেম্বাররা মাকে অসম্মান করে, সেও অসম্মান করতেই শেখে। এবং সে যখন বাইরের জগতে পা দেয়, তার প্রথম কাজই হচ্ছে একটি মেয়েকে অসম্মান করা। সে তার কর্মক্ষেত্রেই হোক, চাকরি জীবনে হোক, তার এমনকি তার জীবন সঙ্গিনীর ক্ষেত্রেই হোক। সেই জন্য বাড়ি থেকেই শেখাতে হবে ছেলেকে যে তুমি আর ওই যে পাশের বাড়ির মেয়েটি, ও কিন্তু ইউ বোথ আর ইকুয়ালস। তুমি ছেলে বলে মাথা কিনে নাওনি, আর ও মেয়ে বলে যে তোমাকে সেবা করবে এরকম ব্যাপারটা নয়। Talking about my avoidance in men and guys and all of that in general, now, do you want grandchildren? Yes, of course I want grandchildren. You want grandchildren? No, who does but do you not? realize that I need a husband for that? Before I wrap this up, I just want to ask my mom. Very honestly, you have to answer this. 3 very good things about me that you love. The first quality is honesty. Number 2 is you are actually very helpful person. এই মানুষের প্রতি হেল্প করার ইচ্ছেটা, এটা খুব ভালো জিনিস। আই লাইক ইট। অ্যান্ড নাম্বার 3, ইউ আর ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডেড। কেউ হেল্প করে দেবে, কেউ এসে কিছু করে দেবে, বাবা আমার কুঁচিটা ধরো, আমার এটা করো ওটা করো, না। আই রিমেম্বার যখন তুই বম্বেতে গেছিলি, তো নিজের বেডটাও নিজে অ্যাসেম্বল করেছিলি। Okay, now that we're talking about all the good things, what are 3 things that you absolutely don't like about me? Oh, you fight with me all the time. I really wanted to talk about this. We fight so much. I think I fight the most with my mother. But don't you think you only fight with people that you think are worth it and that who matter? Then we make up also. So We make up also. all the time. Within 24 hours. Okay, yeah. The second thing, you are very indisciplined. All the time, this one thing I don't like about her is constantly she's getting calls and like, and please talk about this also, that you're a homemaker. Now you have a business, but being a homemaker, like 90% of the work in this house is done by her. Every hour, every minute of the day, she's getting calls after calls after calls. I wake up in the morning and she's not at home. I wake up in the evening, she's not at home. Like half the time she's not at home. She's always running around doing something or the other. It's like a full-fledged job, guys. Like being a homemaker Now we are is fighting. being a homemaker. Now we are fighting I'm on saying good screen. things about No, you. I'm not like that. I'm saying good things about I you. try most of the time to What, stay you at get home. calls like you're some prime minister of the What country. to do? Yes, I'm prime minister of the country. But how much work you actually have to do on a daily basis? Like for all the is very homemakers normal out job. there, you should like represent them and That tell is- them
like what a homemaker actually does. হোম মেকার কথাটার মধ্যেই তো পুরো ব্যাপারটা লুকিয়ে Yeah, আছে। I hate when like they say Making housewife. home is a huge thing. But do you support the term housewife? Because a housewife is never a housewife. A housewife is like আমি বসে খাচ্ছি, Housewife is আমি not- chill করছি. That's called a housewife. But like I don't think housewives, the people who are Housewife called is not housewives. the proper word. Word, yeah. It's Homemaker is the homemaker. right word. Yeah. And homemaker, it's explains everything. Yeah. Always busy, always Like running you are the around. princess, I'm the queen. Like I'm saying that I get my fighting spirit, From him. my temper and all of that from Now you, my dad. I your get temper, your abilities. tenacity, Yeah. your independent mentality, everything from your And father. what do I get from you? You got spirituality. You got all the soft things you got from me. We have 7 animals in the house, guys. 8 including me right now. Yeah, where do you get this crazy love for animals? এটা আমি আমার বাবার থেকে পেয়েছি মনে হয়। আমার বাপের বাড়ির দিকে সকলেরই পশু পাখির উপর ভীষণ ভালোবাসা আছে। I'm so happy that this has finally happened. We have shot this. And thank you so much for giving me time. So yeah, if you like this podcast, please like, share, subscribe, and comment down below if you have any questions for my mom. She's very good at giving advice. Please, no life coaches and professional shit going on here, so disclaimer. But if you want to ask her anything about me or just anything in general, comment down below and also let me know who you want to see next. Thank you so much, guys, for watching. See you guys in the next episode. Say bye. Love you. Bye.